علم و ادب تہذیب و تمدن کے مرکز لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ شاعر صحافی ڈاکٹر طارق قمر کی بنگلورو آمد پر بزم شاہین کے تحت اعزازی شعری نشست منعقد ہوئی۔ ممبئی سے آئی معروف شاعرہ الکا شرر اس شعری نشست میں موجود تھیں۔ بزم شاہین کے صدر الحاج بابا جی کی صدارت میں ہوئی اس نشست میں ڈاکٹر طارق قمر، الکا شرر، غفران امجد اور جمیل بنارسی نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس موقع پر غفران امجد نے استاذ الشعراء حضرت مسلم الحریری بنارسی کی تصنیف اسلام نامہ ڈاکٹر طارق قمر کو پیش کی۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ ایک مطلب شعر دیکھیں گے کہ دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، دھند چھٹتی ہوئی، دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے چھٹتی ہوئی، دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا، جواب نہیں بھائی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم، آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، آیت عشق آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، ایک ایک حرف منور سے نکلتے، آیت عشق کا جواب نہیں، عشق اترتی ہوئی دل پر، آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، ایک ایک حرف منور سے نکلتے ہوئے تم۔ اور یہ شعر خاص طور سے آپ کی معزز سماعتوں کی نظر ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک حرف منور سے نکلتے ہوئے تم، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے، جواب نہیں، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم، رفتہ رفتہ کسی صحرا میں بدلتا ہوا میں، دیکھیے گا خاص طور سے، رفتہ رفتہ کسی صحرا میں بدلتا ہوا میں، اور ویرانی منظر سے نکلتے ہوئے، رفتہ رفتہ کسی صحرا میں بدلتا ہوا میں، اور ویرانی منظر سے نکلتے ہوئے تم۔ اور یہ شعر بھی امجد بھائی دیکھیں گے خاص طور سے تب سب لوگ، اور ویرانی منظر سے نکلتے ہوئے تم، پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، اترتا ہوا خنجر کوئی، پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے، کیا منظر کشی ہے، پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، مست میں میری، اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم، اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور تین چار شعر سن لیجیے۔ وہ بھی الکا جی نے غزل پڑھی تو قافیوں پر مجھے غزل یاد آ گئی، زمین بالکل مختلف ہے، دیکھیے تین چار شعر کہ پلا رہا ہے زمیں کو یہاں لہو کوئی اور، پلا رہا ہے زمیں کو، پلا رہا ہے زمیں کو یہاں لہو کوئی اور، مگر ہے پھول کسی کے ہے سرخرو کوئی اور،
वाह 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 गिरा रहा है जमीन को यहाँ लहू कोई वाह और, जनाब मगर है फूल किसी के है सुर्खुरी कोई और। तेरी तलब थी सो हम दार तक चले आए, तेरी तलब थी सो हम दार तक चले आए, अब आरज़ू कोई बाकी न जस्तजू कोई और। तेरी तलब थी सो हम दार तक चले आए, अब आरज़ू कोई बाकी न जस्तजू कोई और। हमेशा बनती हुई बात को बिगाड़ते हैं, हमेशा बनती हुई बात को बिगाड़ते हैं, हमेशा बनती हुई बात को बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते हैं। कभी कभी तो मैं खुद ही कभू कभू कोई और। बनती हुई बात को- कभी कभी तो मैं खुद ही कभू कभू कोई और, कभी कभी तो मैं खुद ही कभू कभू कोई वाह, और। वाह, वाह। और ये शेर खास तौर से जी ये आपकी नजर है हजरत, होता आप तो खानकाह से जुड़े हुए लोग हैं, खानकाही लोग हैं। एक शेर हल्का जी देखिएगा, कभी कभी तो मैं खुद ही कभू कभू कोई और, कमाले वहदतो कसरत मैं रोज देखता हूँ। सुनिएगा जनाब, अच्छा कमाले वहदते कमाले वहदतो कसरत में रोज देखता हूँ, कमाले वहदतो कसरत में रोज देखता हूँ कि तू ही तू मेरे अंदर है 400 कोई और। हर तरफ क्या कहने जवाब कमाले है। वहदतो कसरत में रोज देखता हूँ कि तू ही तू मेरे अंदर है 400 कोई और। वाह। अमजद भाई ये शेर बताओ। भी देखेंगे आप, जदीद शायरी का जो मंजरनामा है उसके हवाले से एक शेर, कभी कभी तो मैं खुद ही कभू कभू कोई और, वाह ये इत्तेफाक नहीं है कि कत्ल हो जाए, ये इत्तेफाक नहीं है कि कत्ल हो जाए, ये इत्तेफाक नहीं है, कि कत्ल हो जाए। ये इत्तेफाक नहीं है कि कत्ल हो जाए, तेरी कहानी में मुझसा ही हूबहू कोई और। ये इत्तेफाक नहीं है कि कत्ल हो जाए, तेरी कहानी में मुझसा ही हूबहू कोई और। ये शायरी में है यकता, मुखालफत में ये ताक। ये शायरी में सुनिएगा, काफिया देखेंगे आप। ये शायरी में है यकता, ये शायरी में है यकता, मुखालफत में ये ताक, ना और कोई यगाना ना लखनऊ कोई और। और कोई यगाना ना लखनऊ कोई और। देखिए, वार खामोश की रफ्तार पे है। अच्छा ये गज़लें आमतौर पर मुशायरे में नहीं पढ़ते हैं, जी जी जी, इसीलिए तो नशीद करते हैं। सुनेंगे जी जी कि वार खामोश की रफ्तार पे है, जख्म जंजीर की झनकार पे है। क्या वार खामोश की रफ्तार पे है, जख्म जंजीर की झनकार पे है। और ये शेर देखेंगे खास तौर से, मतलब उसने मतलब कि इश्क मसरूफ अमलदार पे है, इश्क मसरूफ अमलदार पे है, रोशनी मिंबर व मीनार पे है। इश्क मसरूफ अमलदार पे है, रोशनी मिंबर व मीनार पे है। और किबला ये शेर देखेंगे कि कितनी कीमत में बिकेगा ईमान। क्या बात है, कितनी कीमत में, कितनी कीमत में बिकेगा ईमान, मुनहसिर जुब्बा और दस्तार पे है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कितनी कीमत में बिकेगा ईमान, कितनी कीमत में बिकेगा ईमान, मुनहसिर जुब्बा और दस्तार पे है। आज मुनहसिर जुब्बा और दस्तार पे है, बहुत बड़ा शेर। मुनहसिर जुब्बा और दस्तार पे है। आज जितना भी है दीवार का बोझ, सुनिएगा, दीवार का बोझ, आज जितना भी है दीवार का बोझ, सबका सब साया है दीवार। आज जितना भी है दीवार का बोझ, आज जितना भी है दीवार का बोझ, सबका सब साया है दीवार पे है, सबका सब साया है दीवार पे है। और सच छुपाती हुई तहरीर के साथ, सच छुपाती हुई तहरीर के साथ, सुनिएगा, सच सच छुपाती हुई तहरीर के साथ,
झूठ का बोझ भी अखबार पे है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बेशक, बेशक। सच बहुत अच्छा सच शेर। छुपाती हुई तहरीर के साथ झूठ का बोझ भी अखबार पे है। और ये 2-3 शेर और देख लें कि उसी के दम से तो जाना ही है कहानी में, उसी के दम से तो जाना ही है कहानी में, उसी के दम से तो जाना ही है कहानी में। वो एक प्यास जो ठहरी हुई है पानी में, वाह 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 वाह। क्या बात। उसी के दम से तो जाना ही है कहानी में। वो एक प्यास जो ठहरी हुई है पानी में। कोई शेर देखेंगे खास तौर से कि कुछ और निकलेंगे मतलब अभी खामोशी के, कुछ और निकलेंगे मतलब अभी खामोशी के, कुछ और निकलेंगे मतलब अभी खामोशी के। ज़बां कमाल की होती है बेज़बानी में। क्या बात। कुछ और निकलेंगे मतलब अभी खामोशी के। ज़बां कमाल की होती है बेज़बानी में। और बनामे चारागरी जख्म मिलते रहते हैं। बनामे चारागरी जख्म मिलते रहते हैं। बनामे चारागरी जख्म मिलते रहते हैं कि साजिशें अभी जिंदा है मेहरबानी में। बहुत बनामे चारागरी जख्म मिलते रहते हैं कि साजिशें अभी जिंदा है मेहरबानी में। और ये आखिरी शेर देखेंगे खासतौर से कि इन आंसुओं में उजाला है उन चिरागों का, इन आंसुओं में उजाला है उन चिरागों का, इन आंसुओं में उजाला है उन चिरागों का जो हमने डूबते देखे हैं, हमने जो डूबते हमने देखे हैं। इन आंसुओं में उजाला है उन चिरागों का कभी जो डूबते देखे थे हमने पानी में। इन आंसुओं में उजाला है उन चिरागों का। और ये आखिर में एक नज़्म जिसके लिए अमजद भाई का हुक्म है, तो वो नज़्म भी सुन जी लीजिए। जी आता होता हो। तो कहीं मिले तो ये उससे कहना खिजा का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। अरे वाह अरे वाह अरे वाह क्या बात। अच्छा है तो लोग। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना खिजा का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है। वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। क्या बात। क्या बात। वाह 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 वाह। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है। वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। वो मुज़महिल और खामोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है। ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं। ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिन की है कोई धब्बा न शब का दामन है पुरशिकन है। उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है। उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है। उसे बताना कि जख्म हिजरत भी भर गया है। मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया। अंदर से मर जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। क्या कहने में वाह वाह। गया। आज जिसने अक्सर मुझे हराया था, मेरे अपने ही डर का साया। जिसने अक्सर मुझे हराया था, मेरे अपने ही डर का साया मेरे था। अपने ही डर का साया था। सुन सुना कर ही आंक ली कीमत, सुन सुना कर ही आंक ली कीमत, दाम पूरा कहाँ लगाया था। सुन सुना कर ही आंक ली कीमत, दाम पूरा कहाँ लगाया था। माना दुआ सलाम से फिर बात हो गई।
माना दुआ सलाम से फिर बात हो गई, दिल में खलिश अना के नए बीज बो गए। क्या कहने, माना दुआ सलाम से बहुत फिर खूब, बात हो गई, दिल में खलिश अना के नए बीज बो गई। क्या कहने, क्या कहने, वाह, वाह। जाने जाने तलाश क्या थी जो मीलों चला सफर, जाने क्या तलाश थी, जाने तलाश क्या थी जो मीलों चला सफर, एक राह मुझ में थी वो कहीं थक के सो। वाह, वाह, क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह, फिर से जाने तलाश क्या थी जो मीलों चला सफर, वाह, वाह, एक वाह। राह मुझ में थी वो कहीं थक के सो। वाह, 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। सांसों में घुलती गुलाबों से तू खुशबू होता, हाय, 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 हाय। सांसों में घुलती गुलाबों से तू खुशबू होता, करती रोशन में मकान दिल का जो जुगनू होता। क्या कहने, वाह वाह वाह। सांसों में घुलती गुलाबों से तू खुशबू होता, करती रोशन में मकान दिल का जो जुगनू होता, दिल के सहरा में मेरे खाक उड़ाता वो फिरा, दिल के सहरा में मेरे खाक उड़ाता वो फिरा, तबसरा करती तो उनवा रमे आहू होता, तबसरा करती तो उनवा रमे आहू होता, क्या बात है, ख्वाब होके भी तू आंखों में नहीं रह पाया, ख्वाब होके भी तू आंखों में नहीं रह पाया, खुद से करती न जुदा तब भी जो आंसू होता, वाह वाह वाह। खुद से करती न जुदा तब भी जो आंसू होता, मैं तेरे पास ही थी तूने ना बाहें खोली, अच्छा, मैं तेरे पास ही थी तूने ना बाहें खोली, थाम लेता जो मुझे तू मेरा तू होता। क्या कहने, जवाब नहीं, वाह वाह वाह। मैं तेरे पास ही थी तूने ना बाहें खोली, क्या बात, थाम लेता जो मुझे तो मेरा तू होता, क्या बात, और सब्र कर लेती तेरे छोड़ के जाने पे अगर, अच्छा, सब्र कर लेती तेरे छोड़ के जाने पे अगर, दरमिया तर के ताल्लुक कभी पहलू होता, वाह वाह वाह। दरमिया तर के ताल्लुक कभी पहलू होता, सांसों में खुलती गुलाबों से तो खुशबू, क्या कहने, क्या कहने। रोशन में मकान दिल का जो का घर होकर किराए पर गुजर करते रहे, खुद का घर होकर किराए पर गुजर करते रहे, दिल में रहना था निगाहों में बसर कर, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, खुद का घर घर होकर होकर किराए पर, किराए पर गुजर करते वाह 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 रहे, वाह। दिल में रहना था निगाहों में बसर करते रहे, क्या कहने, क्या कहने, दिल में रहना तो निगाहों। जानती थी मुत्तफिक वो दिल से होगी ही नहीं, हाँ? जानती थी मुत्तफिक वो दिल से होगी ही नहीं, इश्क हम भी अक्ल से छुपकर मगर करते हैं। वाह 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 वाह। शायरी बनी हुई, वाह वाह वाह। जानती थी मुत्तफिक वो दिल से होगी ही नहीं, क्या कहने, क्या इश्क हम भी अक्ल से छुपकर मगर करते रहे, क्या कहने, वाह वाह वाह। हर तरफ थी राह में दुश्वारियां, हर तरफ थी राह में दुश्वारियां, हम मुसलसल आप तक अपना सफर करते रहे, हम मुसलसल आप तक अपना सफर करते रहे, वाह वाह वाह। झूठ को अब तक हमारे मानते हैं सच सभी, झूठ को अब तक हमारे मानते हैं सच सभी, उम्र भर उसको बयां हम इस कदर करते हैं, वाह वाह वाह। ये तो तर्जुमानी किसी और की कर रही है। उम्र भर उसको बयां हम इस कदर करते रहे, और थक कर लोहे जिस्त सोई राख का ओढ़े कफन, थक के लोहे जिस्त सोई राख का ओढ़े कफन, पर हवा में रक्स हम मिसले शरर करते हैं, पर हवा में रक्स हम मिसले शरर वाह वाह वाह। चमकता है, लहू पीकर सही एहसास का सहरा चमकता है, गजल के आईने में चांद सा चेहरा चमकता है, गजल के आईने में चांद सा चेहरा चमकता है, और रहे उल्फत से गुजरा है कोई रोशन ख्याल अंजर।
رہے الفت سے گزرا ہے کوئی روشن خیال امجد. بہت ہے راستے لیکن یہی رستہ چمکتا ہے. بہت ہے راستے لیکن یہی رستہ چمکتا ہے. بہت ہے راستے لیکن یہی رستہ چمکتا ہے. ایڈوکیٹ اسامہ ادریس ندوی صاحب جو ہیں وہ حضرت مولانا بہت استقبال ہے ان کا. ایک مطلب ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. قدم قدم پہ لہو خاک سے بدلنے کا. قدم قدم پہ لہو خاک سے بدلنے کا عجب جنوں تھا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا. قدم قدم پہ لہو خاک سے بدلنے کا عجب جنوں تھا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا. عجب جنوں تھا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا. حصار ذات سے نکلوں تو کائنات بنوں. حصار ذات سے نکلوں تو کائنات بنوں. کوئی بتائے مگر راستہ نکلنے کا. کوئی بتائے مگر راستہ نکلنے کا. سارے ذات سے نکلوں تو کائنات بنوں. کوئی بتائے مگر راستہ نکلنے کا. ایک مطلب شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ بجھ رہے ہیں دل یہاں ایک چپ ہزار چپ. بجھ رہے ہیں دل یہاں ایک چپ ہزار چپ. روشنی کا ہے زیاں ایک چپ ہزار چپ. روشنی کا ہے زیاں ایک چپ ہزار چپ. اور شعر درد کے لہو میں تر چیختی رہی زمین. درد کے لہو میں تر چیختی رہی زمین. تک رہا تھا آسماں ایک چپ تک رہا تھا آسماں ایک چپ ہزار چپ. ایک مطلب شعر اور دیکھیں. فاصلہ کعبے سے ٹھہرا. فاصلہ کعبے سے ٹھہرا اب رہا کا میل بھر. فاصلہ کعبے سے ٹھہرا اب رہا کا میل بھر. اور ابابیلوں کا لشکر حکم کی تعمیل بھر. اور ابابیلوں کا لشکر حکم کی تعمیل بھر. اور ابابیلوں کا لشکر حکم کی تعمیل بھر. شعر میں کہ زندگی کی سب بہاریں ہم نے کر دی جس کے نام. زندگی کی سب بہاریں ہم نے کر دی جس کے نام. کیا خبر تابوت سے رشتہ اس کا کیل بھر. کیا خبر تابوت سے رشتہ ہو اس کا کیل بھر. زندگی کی سب بہاریں ہم نے کر دی جس کے نام. کیا خبر تابوت سے رشتہ ہو اس کا کیل بھر. ایک مطلب شعر اور دیکھ لیں کہ زمین نہیں نہ صحیح آسماں پکارتا ہے. زمین نہیں نہ صحیح آسماں پکارتا ہے. ہر ایک شخص کسی کو کہاں پکارتا ہے. زمین نہیں نہ صحیح آسماں پکارتا ہے. ہر ایک شخص کسی کو کہاں پکارتا ہے. اور تمام شہر میں بدکار شخص کوئی نہیں. تمام شہر میں بدکار شخص کوئی نہیں. تو کس کا خون طوائف کو ماں پکارتا ہے. بدکار شخص تمام شہر میں بدکار شخص کوئی نہیں. تو کس کا خون طوائف کو ماں پکارتا ہے. کس کا خون طوائف کو ماں پکارتا ہے. تازہ غزل کے کچھ اشعار مطلب حاضر کرتا ہوں. ردیف ہے اس کی دکھ. کسی کو صبح کا دکھ ہے کسی کو رات کا دکھ. کسی کو صبح کا دکھ ہے کسی کو رات کا دکھ. جدا جدا ہے زمانے میں سب کی ذات کا دکھ. جدا جدا ہے زمانے میں سب کی ذات کا دکھ. اور ہے کون جس کو سلیقہ ہے دکھ سمجھنے کا. ہے کون جس کو سلیقہ ہے دکھ سمجھنے کا. سمٹ گیا ہے میرے دل میں کائنات کا دکھ. سمٹ گیا ہے میرے دل میں کائنات کا دکھ. اور شعر ہے کہ قدم قدم سے ہے زنجیر کرب لپٹی ہوئی. قدم قدم سے ہے زنجیر کرب لپٹی ہوئی. نظر نظر سے چھلکتا ہے التفات کا دکھ. نظر نظر سے چھلکتا ہے التفات کا دکھ. اور یوں حادثات کو گزرے تو ایک زمانہ ہوا. یوں حادثات کو گزرے تو ایک زمانہ ہوا. مگر رگوں میں سلگتا ہے حادثات کا. مگر رگوں میں سلگتا ہے حادثات کا دکھ. اور شعر ذرا سا رکیے
ذرا سا رکیے کہ دکھ سے جلے گا دکھ کا چراغ، ذرا سا رکیے کہ دکھ سے جلے گا دکھ کا چراغ، کسی کسی کے ہے لب پر ابھی نجات کا دکھ، کسی کسی کے ہے لب پر ابھی نجات کا دکھ۔ اور آخری شعر، ہر ایک سمت سے آتی ہے گھات کی چیخیں، ہر ایک سمت سے آتی ہے گھات کی چیخیں، یہاں پہ کون سمیٹے ہوئے ہے گھات کا دکھ، یہاں پہ کون سمیٹے ہوئے ہے گھات کا دکھ۔ اور ہفتہ دیکھیں کہ یہ بات اہل نظر کی نظر میں ہے امجد، یہ بات اہل نظر کی نظر میں ہے امجد، کسے ہے موت سے وحشت کسے حیات کسے حیات کا دکھ، کسی کو صبح کا دکھ ہے کسی کو رات کا دکھ، جدا جدا ہے زمانے میں سب کی ذات کا دکھ، ذرا سا رکیے کہ دکھ سے جلے گا دکھ کا چراغ، کسی کسی کے ہے لب پر ابھی نجات کا۔ بہت اچھے اس شوق کو رسوا کیا نہیں کرتے، خلوص شوق کو رسوا کیا نہیں کرتے، وفا کے بندے وفا کے بندے جفا کا گلہ نہیں کرتے، خاصیت دیکھے گا، انہیں کے واسطے آتے ہیں منزلوں کے سلام، انہیں کے واسطے آتے ہیں منزلوں، انہیں کے واسطے آتے ہیں منزلوں کے سلام، قدم بڑھا کے جو پیچھے کرتے، قدم بڑھا کے جو پیچھے ہٹا نہیں کرتے، صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ دل و جگر کا لہو جب تلک نہ ہو شامل، دل و جگر کا لہو جب تلک نہ ہو شامل، چراغ بزم طلب میں جلا نہیں کرتے، چراغ بزم طلب میں جلا نہیں کرتے۔ لہجے میں شگفتگی نہ ہو تو سب بیکار ہے، بےمانی ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے شعراء کو میں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں، لیکن کہیں کہیں جا کے ان کو سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے ایک بوریت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ طارق قمر صاحب کی شاعری نے بہت ہی متاثر کیا، اور میں تو جانتا ہوں کہ بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت خوبصورت شاعری سے ہم سب کو ہمکنار کر رہے تھے، ہم سب کو نواز رہے تھے۔ بابا جی کی سرپرستی میں یہ مخصوص اور ہنگامی نشست منعقد ہوئی جو بے حد خوبصورت رہی، بہت اہم رہی۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ روپیہ خرچ کر کے جو مشاعرہ ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کا لطف نہیں دیتا ہے، تو واقعی بہت ہی ہم سب کی خوش بختی ہے کہ طارق قمر صاحب اور الکا شرر صاحبہ بھی تشریف لے آئیں، ہمارے جمیل بنارسی صاحب اور رؤوف احمد صاحب بھی یہاں ہیں،